नमस्कार बंधुगण बंधु माने सर्वप्रथमे आपण मानकु पवित्र अक्षय तृतीया उपलक्षे हार्दिक अभिनंदन एवं शुभेच्छा। आपण मान समस्त को आज ज्योतिष कार्यक्रम को स्वागत। आज ज्योतिष कार्यक्रमटी कुंभ राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। आपण मानकर जदि कुंभ राशि होइथाय तेबे वीडियोटी को स्किप न करी थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चिंत देखंतु एवं आपण मानकर व्यस्त बहुल समय मध्यरु 10 मिनिट समय आपण निज पई निश्चय दियंतु। आपणकर राशि रे एही पवित्र अक्षय तृतीया दिन गोटे बहुत बड़ परिवर्तन हेबा पई जाउअछि एवं आपणकर राशि रे जेउ श्रापित दोष चालू अछि ताहा आपणकर शेष होई जिवो एवं आपणकर जीवन रे निश्चय गोटे बहुत बड़ परिवर्तन हेबो। एही परिवर्तन आपणकर जीवन रे निश्चय भावरे किछिटा शुभ फल प्रदान करिवो एवं किछि अशुभ फल प्रदान करिवो। तो बंधु माने एबे आसंतु जानिबा पवित्र अक्षय तृतीया परठारु आपणकर जीवन रे कौन सबु बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउअछि। तो बंधु माने वीडियोटी को आगो को बढ़िबा पूर्वरु जदि आपण मानकर भी कुंभ राशि होइथाय एवं आपण भी ईश्वर को सच्चा हृदय रे भक्ति करुथांती विश्वास करुथांती तेबे भक्ति एवं श्रद्धार सहित कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी जय श्री जगन्नाथ अवश्य लिखि दियंतु। तो बंधु माने आसंतु जानिबा एही पवित्र अक्षय तृतीया परे आपण मनकर जीवन रे कौन सबु बड़ परिवर्तन मान आसीबाकु जाउअछि। किंतु सर्वप्रथमे आसंतु जानि नेबा आपणकर राशि रे नवग्रहंकर स्थिति किपरि रहिछि। बुध राहु शुक्र एवं शनि आपणकर द्वितीय भावरे विराजमान अछंती। सूर्य आपणकर तृतीय भावरे विराजमान अछंती। देवगुरु बृहस्पति आपणक कुंडली चतुर्थ भावरे विराजमान अछंती। मंगल आपणकर षष्ठ भावरे विराजमान अछंती एवं केतु आपणकर अष्टम भावरे विराजमान अछंती। तेबे बंधु माने आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिबो एही पवित्र अक्षय तृतीया परठारु। तो बंधु माने कुंडलीर प्रथम भावरु ही आपणकर स्वास्थ्यर भाव जना जाय थाए। आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम रो भाव जना जाय थाए। आपणकर रोग ऋण एवं शत्रुर भाव होउची आपणकर षष्ठ भाव एवं सेही षष्ठ भावरे आपणकर मंगल विराजमान अछंती, जहा फल रे आपणकर स्वास्थ्य रे कोनोसी बड़ परिवर्तन देखिबाकू पाइबे नाही। आपणकर स्वास्थ्य रे कोनोसी बड़ समस्या देखा जिवो नाही। आपण निजको ऊर्जावान मने करिवे, आपण एनर्जेटिक अनुभव करिवे। आपण को कोनोसी ऋतुकालीन रोग हैरान करि परिबो नाही। आपणकर स्वास्थ्य एही पवित्र अक्षय तृतीया परठारु बहुत ही खास रहिबो। जदि बा आपणक स्वास्थ्य रे पूर्वरु किछि समस्या लागि रहितिला ताहा मध्य आपणकर दूर होई जिवो। विशेष करी आपण सर्वदा जे मानसिक टेंशन ने रहुतिले ताहा आपणकर केते मात्रा रे कम होई जिवो। आपणकर पेट जनित समस्या जे आपण अनुभव करुथिले सेथिरु आपणको धीरे धीरे आराम मिलिबो। आपणको कोनोसी गुरुतर समस्या आपण माननको आघात करिवो नाही। आपण जे पूर्वरु आंठू गंठी बा पादरे ज्वलन भली समस्या अनुभव करुथिले बा भोग करुथिले तो सेथिरु आपनको उपशम मिली जाई पारे। तो मे मास 18 तारिख दिन आपनको कुंडलीरु श्रापित दोष समाप्त होई जाउछि एवं आपनको राशिर स्वामी राहुंक कबलरु मुक्त हेबा पई जाउछंती, जहा फल रे आपणकर स्वास्थ्य रे जे समस्या देखुछंती सेथिरु आपनको मुक्ति मिली जिवो। तो बंधु माने एबे आसंतु आपणकर आर्थिक स्थिति विषयटी किपरि रहिबो से विषय रे सर्वप्रथमे आलोचना करिबा। तो बंधु माने आपणकर द्वितीय भावटी आर्थिक भावरे आपणकर राशिर स्वामी विराजमान होइछंती शनि, जहा फल रे आपणकर आर्थिक स्थितिटी पूर्व अपेक्षा मजबूत हेबो। आपणको बहुत गुड़िए स्रोतरु धन प्राप्ति हेबो। आपणकर राशि रे जो खराब परिस्थिति चालू अछि तो सेथिरे सुधार आसीबो एवं धन कमाइबा पई आपणको नूतन रास्ता मिली जिवो। आपणको आकस्मिक भावरे धन प्राप्ति होई पारे। आपण टंका किछि संचय करि परिबे। आपणकर पेंडिंग रहितिबा धन मध्य आपणको प्राप्त हेबो, जहा फल रे आपणकर भौतिक सुख सुविधा प्राप्ति हेबो।
ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାରକୁ ବିସ୍ତାର କରିବେ। ଆପଣ ନୂତନ ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କରଜଯୁକ୍ତ ଜୀବନ ଚାଲୁଅଛି ତ ସେଥିରୁ ଆପଣ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବେ। ଆପଣ ଯେତେ ସବୁ ଧାର କରଜ କରିଥିଲେ ବା ସୁଝିବା ପାଇଁ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସନ୍ତାନ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାର ସ୍ଥିତି। ତ ଏହା ସବୁ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ପଞ୍ଚମ ଭାବରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ। ତ ପଞ୍ଚମ ଭାବର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ବୁଧ। ତ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ନିଜର ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ତ ଗୋଟିଏ ଗୃହରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ବୁଧ, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ଶନିଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟିଏ ଗୃହରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଦୂରତା କମିଯିବ। ଏପରି ବସିଲେ ଭଲ ପାଇବା ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ମନରେ ଆପଣ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା ବା ବ୍ରେକଅପ୍ ଆଦି ହୋଇଯାଇଥିଲା, ସେମାନଙ୍କର ପୁଣି ଥରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇପାରେ। ପ୍ୟାଚଅପ୍ ଆଦି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ସିଙ୍ଗିଲ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମନପସନ୍ଦର ପାର୍ଟନର ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ ଯଦି ପୂର୍ବରୁ କିଛି ମନମାଳିନ୍ୟ ବା ମତାନ୍ତର ରହିଥିଲା ତାହା ସବୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାଳମେଳ ଠିକ୍ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ସେ ଯୋଜନା କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ବିବାହର ରୂପ ନେଇପାରେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିବାହ ବୟସ ହୋଇଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କର ଘରକୁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ମାନ ଆସିପାରେ ଏବଂ ବିବାହ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର ହୋଇପାରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର କିପରି ରହିବ ଏହି ପବିତ୍ର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ପରଠାରୁ। ତ ଏହି ପବିତ୍ର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବର ସ୍ୱାମୀ ବୁଧ ସେ ନିଚସ୍ଥ ଥିବା ହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ମନ ଲାଗୁନଥିଲା ବା ବିଳମ୍ବ ହେଉଥିଲା, ଆପଣ ଯେତିକି ଆଶା କରୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେତିକି ମିଳିପାରୁନଥିଲା। ତ ଏହିଭଳି ସମସ୍ୟା ଆପଣ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖୁଥିଲେ ତାହା ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହୋଇଯିବ। ତ ଏହି ପବିତ୍ର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ପରେ ଆପଣ ଯଦି ନିଜର ଶିକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧିତ କୌଣସି ବି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି ଆପଣ ସେଥିରେ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ବା ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କୌଣସି ଏକ୍ଜାମ ରହିଛି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଥିରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କର ମନପସନ୍ଦର କଲେଜରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଡମିସନ ମିଳିଯିବ। ଆପଣ ହାୟର ଏଜୁକେସନ ପାଇଁ କୌଣସି ନୂତନ ସ୍ଥାନରେ ଆଡମିସନ ନେଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ କୌଣସି ଫର୍ମ ଫିଲଅପ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି କିଛି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଉଛନ୍ତି ବା କୌଣସି ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଥିରୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆମେମାନେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନଙ୍କର ଯୋଗକୁ ଦେଖିବା ତେବେ ମେ ମାସ 15 ତାରିଖ ପରେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନର ଭାବ। ଯେଉଁ ଦମ୍ପତିମାନେ ପୂର୍ବରୁ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ପାଇବା ଆଶାରେ ବିଫଳ ହେଉଥିଲେ ଏବଂ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରୁଥିଲେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ପବିତ୍ର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ପରଠାରୁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସୁଅଛି। ଆପଣ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେଉଅଛି ଭାଗ୍ୟର। ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମକୁ ସନ୍ତାନଟିଏ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଯିବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ପବିତ୍ର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ପରଠାରୁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ବିବାହର ଗୃହର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ। ତ ଏହି ମଇ ମାସ 15 ତାରିଖ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବକୁ ଆସିବେ, କେନ୍ଦ୍ରକୁ ବିରାଜମାନ କରିବେ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ବନିବ। ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲୁଥିବା ବିବାଦ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ତ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ମନାନ୍ତର ବା କଳି ଝଗଡ଼ା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା ସେ ସବୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରେମର ଭାବନା, ରୋମାନ୍ସ ଏହି ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ବିଶେଷ କରି ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣା ଠିକ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବେ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ସହଯୋଗର ଭାବନା ଦେଖାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଉପହାର ମିଳିପାରେ। ତ ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଦେଖିବା
ତେବେ କର୍ମ ଭାବର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ ଦେବ, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ଅର୍ଥାତ୍ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ବିରାଜମାନ କରିବେ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଘନିଷ୍ଠତା ବଢ଼ିବ। ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଘନିଷ୍ଠତା ବଢ଼ିବ। ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଘନିଷ୍ଠତା ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ ସହିତ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ଖୁସି ଖବର ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ୍ରେ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେବ। ମନପସନ୍ଦର ସ୍ଥାନକୁ ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହୋଇପାରେ। ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସମାପ୍ତି ହୋଇଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରନ୍ତି। କୌଣସି ନୂତନ ବ୍ୟାପାର ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ମାନ୍ଦାର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖୁଥିଲେ ସେଥିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ତ ଯଦି ଆପଣ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ରହିଅଛି। ଆପଣ ନୂତନ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ତ ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତ ମୋଟାମୋଟି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ପବିତ୍ର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଠାରୁ ଏହି କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଅଧିକ ଭଲ ସମୟ ଆସୁଅଛି। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ।